الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ حامیم سجدہ کی آخری آیت تلاوت کی ہے، 2 آیتیں ترجمہ سماعت فرمائی۔ ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، کائنات میں بھی، اور ان کے اپنے نفسوں میں، یہاں تک کہ ان پر ہر بات کھل جائے کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہیے، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھیے وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ حامیم سجدہ مکہ مکرمہ میں 6 سال کے بالکل اختتام پر نازل ہوا، جبکہ ہجرت حبشہ ثانی ہو چکی تھی۔ 75 مردوں اور 18 عورتوں نے مکہ چھوڑ دیا۔ ماں باپ، بہن بھائی، عزیزہ قریب رشتہ دار، وطن، کاروبار، زمین، گھر، جائیداد، ہر چیز کو ترک دیا، اور یہ کسی اور کام کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ خالصتاً اللہ کی رضامندی کے لیے تھا، اور یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ مکہ میں تمہارے حالات تمہارے لیے سازگار نہیں ہیں، تم لوگ ہجرت کرو، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ بڑا انصاف پرور ہے، وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، جب حالات درست ہو جائیں پھر واپس لوٹ آؤ۔ اور یہ حالات درست ہوئے 14 سال بعد۔ یہاں پر ہم نان مسلمز کو ایک بات بتا سکتے ہیں، تم نے تو اپنے ایک بھگوان کو 14 سال کا بندوبست کرایا، جس میں 2-3 آدمیوں نے 14 سال وطن سے باہر گزارے۔ یہاں پر ہمارے نبی کے 150 سے زیادہ صحابہ اکرام، آپ حیران ہوں گے کہ میں نے 150 کیسے کہہ دیا، ابھی 100 کہا، ابھی 150۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے، یمن سے اپنے ساتھیوں کو لے کر آ رہے تھے۔ کشتی نے، طوفانی ہواؤں نے ان کی کشتی کو بھی حبشہ پہنچا دیا۔ اب حبشہ جب پہنچے تو پتہ چلا کہ صحابہ اکرام وہاں پر موجود ہیں، وہ بھی وہاں پر ٹکے۔ یہ 50 کے قریب تھے، 150 ہو گئے، اور یہ لوگ مکے میں 6 سال کے اختتام پہ جا رہے ہیں، مکے میں اور 7 سال، مدینے میں 7ویں ہجری میں جو خیبر فتح ہوگا، یہ پورا کاروان اس وقت آئے گا، یہ پورا گروپ اس وقت آئے گا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی۔ آئیے سورہ حامیم سجدہ کا باقی حصہ سماعت کریں۔ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہے، وہی سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے شریک، وہ کہیں گے کہ آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں۔ اس وقت ان کے سارے معبودان باطل گم ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے، اور لوگ سمجھ لیں گے کہ اب سوائے اللہ کے دامن رحمت کے جائے پناہ اور کوئی نہیں۔ انسان کبھی بھی بھلائی کی دعا مانگنے سے نہیں تھکتا، مگر جب مصیبت، تھوڑی سی آفت آتی ہے تو مایوس، دل شکستہ ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی سخت وقت گزر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں تو اسی کا مستحق تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹایا جاؤں تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کا خیال یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی نعمتیں دی ہیں، چھوٹا سا عہدہ ملا ہے، ذرا سا ساز و سامان، مال و دولت ہے، فی الحال بال بچوں پر کوئی آفت نہیں آئی ہے، لیکن تکبر اور غرور کا حال یہ ہے، اپنی دانش میں سمجھ رہے ہیں کہ میں تو ڈاؤن ٹو ڈسٹ ہوں، لیکن حقیقت میں ان کی گفتگو، ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ، یہ پکار کر کہتا ہے کہ تم متکبر ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے متکبروں کو ڈھیل دیتا ہے، چھوڑتا نہیں، ایک نہ ایک دن پکڑ لے گا۔
جب تمہاری ضرورت ہوتی ہے تو تم ہاتھ پھیلا کے لوگوں کے درخواستیں کرتے ہو، اور جب اپنا کام نکل جاتا ہے لوگوں کو بھول جاتے ہو تم. انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو منہ پھیرتا ہے، اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے آفت چھوتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں، بار بار لوگوں کے پاس عاجزی درخواستیں، ہمارے لیے دعا کیجیے. اور ذرا مصیبت دور ہو گئی، فوری اکڑ، غرور، تکبر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مکے والوں سے کہیے، اے آپ کے امتیوں، دنیا والوں سے کہو، کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ واقعی یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کرتے رہو؟ تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو قرآن کی مخالفت میں دور نکل جائے. ان قریب ہم اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے اور ان کے نفسوں میں. آج سائنس نے انسان کی پوری پیدائش، اس باریک سے جرثومے سے جس سے انسان بنتا ہے، ماں کے پیٹ کے 3 پردوں کے اندر، آج وہ پوری تحقیق کے ذریعے، ریسرچ کے ذریعے، آج ویڈیوز اس کی عام طور پر اویلیبل ہیں. دیکھے تو دنگ رہ جائیں گے، آنکھیں کھل جائیں گی کہ کیا تھے، اور آج دنیا میں آج جس انداز میں صورت شکل کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں تو کیا ہو گئے، اور پھر ایک بار پلٹ کر واپس جانا ہے اس کے رب میں، اس کے دربار میں. اتنا چھوڑ دیجئے، اعمال اچھے نہ ہوں اور اگر ہمیں خبر میں ڈال دیا جائے، یہ جسم کے ایک ایک گوشت کے ذرے کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے. وہ عذاب قبر جو ہوگا سو الگ ہوگا، کیڑے مکوڑے بھی نہیں چھوڑیں گے اس کو. اس لیے میں اور آپ نیک عمل کریں. نمازیں پڑھ کر تو بہت سارے لوگ حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج کا، لیکن آج بھی میرے اطراف و اکناف میں بے شمار ایسے ہیں جو حقوق العباد میں بہت کوتاہیاں کر رہے ہیں. بار بار سمجھانے پر بھی سمجھ نہیں آتی. کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ قرآن برحق ہے اور اللہ ہر وقت انہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی اپنے رب سے ملاقات میں شک رکھتے ہیں؟ جان لو ہر چیز پر محیط ہے. سورہ شورى، مکہ مکرمہ میں یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے دراصل اس وقت نازل فرمایا جب 5واں سال چل رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ مشورہ کیجیے. نام سے ہی سورہ اتار دیا، سورہ شورى. البتہ ایک آیت جس سے میں نے جو سیریز بنائی ہے سیرت قرآن، اس کو بڑی تقویت ملی مجھے. آیت نمبر 13، شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا گیا ہے جس کا حکم اللہ نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کر چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور تفرقے میں نہ پڑو. بار بار بات آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ دوسری امتیں 72 فرقے بن گئیں، کہیں میری امت میں 73 نہیں ہونا. ہم نے تو سمجھا آپ نے نعوذ باللہ حکم دیا ہے 73 بناؤ، ہم نے بنا دیے. آج بھی ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، خاندانوں کے اعتبار سے، اور مذہبی فقہی اعتبار سے، اور ہر فرقہ اپنی، ہر گروپ اپنی جگہ خوش ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں جنت میں ہوں، جیسا کہ اللہ کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس آ چکا ہے. اپنے کو صحیح سمجھنا، دوسروں کو دوزخی جہنمی سمجھنا، غلط سمجھنا، یہ ہے فرقہ بنانے والی بات سب سے بڑی. میرے نزدیک قرآن کا اتنا مطالعہ کرنے کے بعد، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، یہ 6 گروپ جو ہیں یہ اصل میں اہل سنت الجماعت کہلاتے ہیں. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، عمان کے اہل حدیث، عمان کے عباسی، اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اہل حدیث. یہ 6، ان تمام کو بولیے، ان کے علماء کو سامنے بیٹھے ایک دوسرے کے،
पहले चेक करें अपने अपने अकायद को। अकायद सबके इंशाअल्लाह ताला एक ही निकलेंगे। इबादत चेक करें, इबादत पूरी फर्ज इबादत सबकी वही निकलेंगी। किसी के पास 31 रोजे नहीं है, किसी के पास 28 रोजे नहीं है। ईद की नमाजें कितनी निकलेंगी? 2 रकात पूरों के पास, ये पूरे 6 मसलकों के पास। फराइज उतने ही, फजर 2, जोहर 4, असर 4, मगरिब 3, इशा 4। सुनो तो नवाफिल की बात नहीं हो रही। आप हर जिंदगी में एक ही बार सब पर फर्ज है। ज़कात 2.5% ही है। इख्तिलाफ किस चीज में है? खुतबा निकाह में नमाज जनाजा पढ़ाते हुए उस वक्त नमाज जनाजा में आगे पीछे सूरह करने में या सूरह पढ़ने नहीं पढ़ने में ये इख्तिलाफ है तुम्हारा। अरे खुदा से डरो। एक को दफन करने के लिए ले जा रहे हो और वहां पर फितना खड़ा करके फितने खड़ा करते हो वहां पर। ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए। अल्लाह के सामने है एक बंदा, हमारा भाई, हमारा अजीज, हमारा रिश्तेदार अल्लाह के दरबार में हाजिर हो चुका है। दिलों को तो नर्म हो जाना चाहिए था, जिसम पे लर्जा तारी होना था। आज मैं उसको खबर में उतार रहा हूं, कल किसी वक्त लोग मुझे खबर में उतार रहे होंगे, लेकिन कोई एहसास नहीं, कोई डर नहीं है। सोच के देखिए। सूरह के शुरू में अल्लाह ताला फरमा रहा हामीम, ये 7 सूरों में से जो हवामीम कहलाते हैं। कदालिका युही इलैका, जैसे दूसरे पैगंबरों पर आप पर वही की गई थी, आप पर भी वही की जा रही है। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, जबरदस्त है, हिकमत वाला है। लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन आसमानों में जो कुछ है उसी का, वो बड़ा बरतर है, अजीम है। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन फ़ौक़िहिन्ना वल मलाइकतु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तग़फ़िरूना लिमन फ़िल अर्ज़। इंसानों के गुनाहों और उनकी शैतानियों की वजह से आसमानों पर फरिश्ते अल्लाह ताला से हमारे लिए इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द व सना के अलावा। जरा गौर कीजिए। गैर मुस्लिम तो जो कर रहा है सो कर रहा है, हम मुसलमान क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से भाईचारगी का कोई जज्बा नहीं हम में, हमदर्दी नहीं है हम बैठ के तमाम वक्त आने पर आजिजी, वक्त आने पर अल्लाह रहम करे हम सब पर। जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बनाए, वमा अंता अलैहिम बिवकील, ऐ नबी साहब आप उन पर कोई जिम्मेदार हवालादार बना के नहीं भेजेंगे। वो शिर्क करते हैं, कीजिए, ये शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना शिर्क। वो कज़ालिका औहयना इलैका क़ुरआनन अरबिय्या, हमने ये कुरान अरबी जबान में आप पर वही के जरिए भेजा है। किस लिए? लितुनज़िरा उम्मल क़ुरा, बस्तियों की माँ। दुनिया क्या बन चुकी है? ग्लोबल विलेज। इस बस्तियों की माँ, यहां से शुरुआत कीजिए। वमन हौलहा, और इसके अतराफ में। इसकी एक मिसाल, छोटी सी मिसाल दूं। एक बड़े से तालाब के पास जाके खड़े रह जाइए, एक बड़ा सा पत्थर लीजिए, बीचों बीच फेंकिए। पत्थर जैसे ही डूबेगा एक लहर उभरेगी और वो लहर बढ़ती 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 पूरे तालाब को घेर लेगी। हालांकि आपने बीच में एक पत्थर फेंका है। ये नबी साहब की मिसाल और इस्लाम की आखिरी वर्जन की, फाइनल द बेस्ट वर्जन जो अल्लाह ताला ने नबी करीम साहब के साथ जरिए दुनिया वालों के लिए भेजा है। अब ये फैल रहा और फैल गया, फैलना नहीं है अभी। इट इज ऑलरेडी स्प्रेड, फिनिश हो चुका हो। अलबत्ता आबादी का बड़ा हिस्सा ईमान नहीं लाया, 75% और स्टिल नॉन मुस्लिम्स, एंड वी आर टू कन्वे द मैसेज। हमको ये मैसेज पहुंचाना है। हम अपनी नौकरियों में, अपने कारोबार में, अपने खाने पीने में मसरूफ हैं। इंतहाई पढ़े लिखे लोगों को 1000 बार दरखास्तें करने पर टस से मस कोई नहीं होता। कमा रहे, कितना कमा लेंगे दुनिया। आज दुनिया में 4 लोगों से आगे बढ़ जाएंगे, कल क्या होगा? कल क़यामत में वही जो कम नजर आ रहे हैं, अगर बड़े बड़े जन्नत के मकामात पे होंगे और वहां पर ये दुनिया कमाने वाले नीचे के दर्जे होंगे, तो क्या हैसियत रह जाएगी? दुनिया के लिए उतना कोशिश करो जितना यहां रहना है। रसूल का इरशाद है, आखिरत के लिए उतनी कोशिश करो जितना वहां रहना है। और वहां तो अबदल आबाद, ये दुनिया की जिंदगी से 60-70 साल हो जाएगी। आप तो तमाम हजरात
عمر نبوت میں ہیں 40ویں سال میں ختم نبوت سے گزر چکا ہوں، اس لیے میں تو توقع رکھتا ہوں کہ کسی وقت بھی میرا بلاوا آ سکتا ہے۔ فکر ہے تو اس بات کی ہے کہ جائیں تو اس کے پاس بخشے جائیں۔ دنیا جتنی کمانی تھی، کھانی تھی، پہننی تھی، سب دیکھ لیا، اب کسی چیز میں لذت باقی نہیں رہی، اب سارے کام روٹین کے ہو رہے ہیں۔ آپ پر بھی یہ وقت آنے والا ہے۔ میں نہیں رہوں گا، 15-20 سال گزریں گے، آپ کی عمر کیا ہوگی؟ جب 60-70 کے پیٹھے میں پہنچیں گے تب اللہ کی عبادت کے لیے تب نکلیں گے آپ؟ ذرا غور کر کے دیکھیے ہم کیا سوچیں۔ دنیا والوں کو خبردار کیجیے اور قیامت کے دن سے کیا ڈرائیے ان کو، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروپ جنت میں جائے گا، دوسرا جہنم میں۔ اور نبی صاحب اللہ اگر چاہتا تو سب کو کن فرما کر ایک امت بنا دیتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ جس کو چاہتا ہے وہی اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ مخالید السماوات لہو مخالید السماوات زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس، کسی چیز کی کمی نہیں ہے دنیا کے اندر، صرف سسٹم اور ڈسٹریبیوشن از امپراپر، تقسیم کا نظام غلط ہے، اور وہ صحیح نظام دنیا والوں کو بتانا پڑے گا۔ یہ صرف اسلام کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کا وہی طریقہ، کوئی نیا نہیں۔ آدم علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے وہی ہے۔ ہاں شریعت بدل گئی، نماز کا طریقہ بدل گیا، روزے کے اوقات تعداد بدل گئی، حج کا طریقہ جگہ بدل گئی، زکوٰۃ کے طریقے اس کے پیمانے بدل گئے، نصاب بدل گیا، دیٹس آل۔ شادی بیاہ کے لیے کچھ الگ رسومات ہوتی ہوں گی، عبادت کے لیے عمارتیں الگ ہوتی ہوں گی، موت مٹی کے لیے الگ طریقہ ہوگا، قربانی کا طریقہ الگ ہوگا، عبادات کا طریقہ الگ ہوگا، پیدائش کے لیے کچھ اور رسم کرتے ہوں گے، ان میں تبدیلی ہے، لیکن اصلی جو بنیادی عقائد کی تعلیم ہے خدا ایک ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، درمیان میں جتنے آئے ہم تعداد جانتے ہو نہ ہو، ہم ان تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ دنیا والوں کو بتائیے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے نبی ہوں ہندوستان میں رہنے والوں کے، ہم نام نہیں جانتے، عربی میں ان کا نام آیا تو تم پھر بھی یقین نہیں کرتے تھے، لیکن ہمارے نزدیک تم جن کو خدا سمجھ کے پوچھتے ہو وہ اپنے دور کے انتہائی نیک انسان تھے۔ کرشن جی، رام چندر جی، وشنو جی، یہ جو بھی گزرے ہیں یہ نیک لوگ تھے، انہوں نے دنیا میں ہمیشہ توحید کی تعلیم دی تھی۔ بعد والوں نے ان کو خدا بنا لیا، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ آج دنیا کی دو قومیں ہیں، یہودی انہوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، عیسائی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ میں بتوں کا جم گھٹا تھا، وہاں پر 360 بت تھے وہاں۔ دنیا والوں نے ہر جگہ یہی کام کیا ہے، اور اللہ کے نبی اس لیے آئے کہ دنیا سے شرک کا خاتمہ ہو جائے۔ اسی لیے کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَلِذَلِكَ فَدْعُ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اسی دین کی طرف آپ دعوت دیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، اور اس پر جم جائیے۔ ان کی خواہش نفس کی پیروی مت کیجیے، یہ تو بہلانے پھسلانے کی یہ پہلے لالچ دیں گے، فحش و منکر میں مبتلا کرنے کے ویسی چیزوں کو ہمارے سامنے لا کر ہمارے اخلاق کردار کو برباد کریں گے، پھر بھی اگر نہیں ہو تو پھر وہ مصیبتیں ہم پر مسلط کریں گے جو آج طاری ہے۔ ابھی ان کے گولز اچیو نہیں ہوئے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، یہ ختم نہیں ہوگا ابھی، اٹ ول کنٹینیو۔ اس لیے کہ جو کرنے والے ہیں ان کا منشا ابھی پورا نہیں ہوا، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ رہی بات آپ کو میرے کو اس بات کی تکلیف ہے، غریب کھانے کو نہیں مل رہا ہے، وہ دھاڑی دار جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اپنے ہری مرچی پودینہ بیچ کر اپنے 2 پیسے کما کر ایک دن کا پیٹ اپنے گھر والوں کا بھرتا تھا، اس کی کیا ہوگی؟ ہم کو فکر ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ دنیا کا ایک بڑا حصہ کم ہو جائے، اور یہ آسان طریقہ ہے ان کے لیے، اس میں ان کے نام کی بدنامی نہیں ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے جو ترکیبیں آزمائی تھی، فیملی پلاننگ، دوائیں پکڑ کے دی جائیں، آپریشن کرائے جا رہے مردوں کے، اس میں بدنامی بہت تھی۔ اب یہ تو
آسمانی وبا ہے. اب آسمانی ہے یا زمین کی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن یہ لوگ کتنا مزے کر لیں گے دنیا میں. ایک دن مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اور جب موت کا مزہ تم چکھ لو گے وہاں تمہارا حال کیا ہوگا یہ سوچ کر دیکھو. تم دنیا والوں سے کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت پہنچائیے آپ اور آپ کے امتی ہر زمانے میں, اور صرف اتنا کہیے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے, ہم اپنا طریقہ نہیں چھوڑیں گے. اگر تم ہمارے طریقے کو ہمارے دین کو نہیں مانتے تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں, ہمارے لیے اعمال ہیں. اس سے بڑھ کر لا حجت بیننا و بینکم, ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم حکومت کے لیے نہیں کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے نبی کی سیرت اٹھا کر دیکھو. ایران کے شہنشاہ, روم کے شہنشاہ, مصر کے بادشاہ, یمن کے بادشاہ, عمان کے بادشاہوں کے نام جب خطوط لکھے تو کیا لکھا؟ اسلام لاؤ, ہمارے بھائی بن جاؤ, جیسے حکومت کرتے رہو. حکومت تمہاری, ہم کو حکومت نہیں چاہیے. اسلام اقتدار کا لالچ کی دعوت نہیں دیتا, نہ دولت جمع کر کے عیش آرام کی زندگی کی بات. اسلام تو عوام کے ساتھ بہترین خدمت کو اللہ کی بہت بڑی عبادت سمجھتا ہے, جو ہمارے خلفائے راشدین نے کر کے بتا دیا. اور ہندوستان کے قوم کے باپو نے اپنے آخری لمحات میں جب ہندوستان آزاد ہوا, ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو سے کہا تھا اگر حکومت بنانی ہو ابو بکر اور عمر کی بناؤ. اخبارات آج بھی ہیں, کسی بھی نیوز پیپر کے آرکائیو میں جائیے, 47 کی آیات نکال, 1947 کی اخبارات نکال کر یہ اسٹیٹمنٹ پڑھ لیجئے. کسی نے سکھایا نہیں تھا, کوئی ان کا مسلمان اسسٹنٹ سبارڈینیٹ نہیں تھا ان کا, ان کے چیلے چاٹوں کے اندر کوئی مسلمان نہیں تھے. وہاں پر اینی بیسنٹ خاتون ضرور تھی, مسلمان نہیں تھی وہ. اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ جانے کے بعد جو لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے, اللہ کا غضب ہوگا. کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے؟ ہم لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین, انہوں نے زندگی کا نیا طریقہ, آج مسلمانوں کا نیا طریقہ ہو چکا ہے. ہمارے ہاں پیدائش پر, شادی بیاہ پر, موت مٹی پر عجیب عجیب رسمیں منائی جاتی ہیں, اور اگر منع کریں تو صاف کہتے ہیں تو وہابی ہو گیا ہے. یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے پر چلنا وہابی ہو گیا ہے. میں آپ سے مخاطب ہوں جو مجھے سن رہے ہیں, اپنے گھروں میں جائیے اور اعلان کیجئے کہ آج کے بعد میرے گھر میں, جیسے کہ آپ سب کمانے والے ہیں ماشاءاللہ, والدین بھی ہوں گے تو بوڑھے ہو چکے ہوں گے. اب ان سے ایک ہی بات کہی, آج کے بعد میرے گھر میں جو عمل بھی ہوگا وہ اللہ رسول کے طریقے پر ہوگا. پھر دیکھیے مخالفتیں کہاں سے آئیں گی. امی ابا جو ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نکل کے آ جائیں گے, خاندان کی دہائی دیں گے, دادا پردادا کا حوالہ دیں گے, محلے والے, بستی والے, خاندان والے چھوڑیں گے نہیں. ساری مخالفتیں ہماری یہاں سے شروع ہو جائیں. ہم یقولون افترا اللہ کا جواب, یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے. نعوذ باللہ. اللہ اگر چاہے تو قلب پر مہر لگا دے. اللہ تعالیٰ تو باطل کو مٹاتا ہے, حق کے فرمان کو جاری فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر تمام بندوں کو کھلا رزق دیتا تو زمین پر فساد ہو جاتا, سرکشی ہو جاتی. ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے. ایک پیغمبر کے زمانے میں ان کی قوم بڑی غریب تھی. پیغمبر کا کام لیکن برائیوں میں مبتلا ہے. پیغمبر نے دعا کی, پروردگار سب کو مال دے دے. اللہ میاں نے فرمایا کہ نہیں, ہم جانتے ہیں کس کو کیا دینا, کس کو کتنا دینا. اب پیغمبر قوم کو دن رات دیکھ رہے ہیں, دل پسیجا ہے, نرم پڑ رہا ہے. اللہ میاں پلیز پلیز پلیز. آخر میں اللہ میاں نے سینکشن, اوکے چلیے بات منظور. ایک دن سب سو گئے, رات میں زبردست بارش ہوئی. کس کی بارش ہوئی؟ سونے چاندی کی بارش ہوئی. سوائے نبی کے گھر کے, ہر گھر کے آنگن اور صحن میں سونا چاندی بھرا ہوا. نبی کو پتہ نہیں. صبح اٹھے, گھر میں ناشتہ واشتہ کر لیا, تیار ہوئے, اب بازار کو جانا ہے اور لوگوں کو ملنا ہے, لوگوں سے اسلام کی بات کو پہنچانا ہے, تبلیغ کرنا ہے. اب گھر سے جب نکلے تو بیگم نے فرمائش کر دی, حضرت چاول ختم ہو گئے,
एक थैला लेके आ लीजिए, आपका जूता फट गया है जरा जूता सिलवा लीजिए, और 2-3 काम है जरा ये करते हुए आइए, तो अच्छी बात है। आगे बढ़े, देखा सामने मोची की दुकान है, दरवाज़ा खुला है लेकिन दुकान पे कोई नहीं बैठा है। करीब गए, आवाज़ दी उसको, अंदर से आवाज़ आई, हजरत क्या चाहिए? कहा कि भैया हमारा जूता फट गया है, जरा इसे सी दो। कहा कि मौलवी साहब वो कोने में टोचन भी है, ट्विल भी है, तागा भी है, आप सी लीजिए। मैं नहीं सी सकता उसको, मैं आज के बाद में मैंने मोची का काम छोड़ दिया। पूछा क्यों, क्या हुआ? जरा झांक कर तो देखिए मेरे घर में। पैगंबर ने जो घर में जाकर देखा, पता चला कि उसका आंगन सोने चांदी से भरा पड़ा। कहने लगा कि इतनी दौलत मिलने के बाद भी क्या मैं ये घटिया काम, मोची का काम करूं? कोई काम घटिया नहीं होता, याद रख लीजिए। जिस काम से हलाल रिस्क मिलता हो, कोई काम घटिया नहीं होता। आगे बढ़े, ग्रोसरी की दुकान है, दुकान खुली हुई है, पट खुले हुए हैं, बाजू ही घर है, लेकिन दुकान पे कोई नहीं है। आवाज दी, भैया कहाँ हो? थोड़े से चावल चाहिए, बल्कि एक थैला चावल घर तक पहुंचाना है। कहा कि हजरत दरवाजा जरा और खोलिए, कोने में थैले रखे हुए हैं, अब एक थैला लेकर चले। ये आदमी वो है बनिया जो 5 किलो चावल पहुंचाना हो तो खुद ले आके घर पहुंचा के आता था नबी साहब के, और अभी हाल ये है कि थैले के लिए कह रहा है कि आप उठा के ले जाइए। क्यों, क्या हो गया? कारोबार छोड़ दिया? हाँ मैंने कारोबार छोड़ दिया, अब ये मैं छोटा मोटा कारोबार नहीं करूंगा। जरा झांक कर देखिए, सोने चांदी का ढेर लगे। पैगंबर ने पूरी बस्ती का चक्कर लगाया, उस दिन घर से कोई नहीं निकला, ना भंगी झाड़ू देने के लिए, सड़कें साफ करने के लिए निकला, ना गंदगी साफ करने के लिए निकला, ना किसान खेतों को गया, कोई अपने किसी काम पर नहीं गया। अब बताइए आप, किसान खेत पर नहीं जाएगा, सिर्फ सोना चांदी को देखते बैठे रहेगा, तो लोगों का पेट कैसे भरेगा? खुद उसका पेट कैसे भरेगा? दर्जी कपड़े नहीं सिएगा तो फिर खुद अपने नहीं सिएगा, और ये समझेगा कि मेरे पास दौलत है दूसरे, जबकि अल्लाह ने सबको दौलत दी है। हर आदमी अपना काम छोड़कर बैठ जाएगा तो जमीन में फसाद हो जाएगा, काम कुछ नहीं होगा। पैगंबर वापस आए, अल्लाह से अर्ज किया गया, परवरदिगार तू ही हर चीज का आलिमुल गैब है, जानने वाला है, बेहतर जानता है, वापस ले ले। अब बताइए, जो मुसीबत तुम पर आती है, लोगों पर जो मुसीबत आती है, तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। अल्लाह तो वैसे ही बहुत सारे खुसूरों को से दरगुजर कर देता है। अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है वो दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी का साजो सामान है। जो कुछ बेहतर है वो अल्लाह के पास है, और किन के लिए? उनके लिए है जो ईमान लाए, अपने रब पर भरोसा करते हैं, बड़े बड़े गुनाहों से इज्तनाब करते हैं, बेहयाई कमा से परहेज करते हैं, गुस्सा आ जाए तो दरगुजर करते हैं, नमाज कायम करते हैं, और अपने दरमियान हर काम व अम्रहुम शूरा बैनहुम, हर काम आपसी मशवरों से चलाते हैं, और मशवरे में जो बड़ी तादाद मेजॉरिटी जिस बात पर राजी हो जाए उसकी तरजीह दी जाती है। ये मिसालें आपको सीरत में मिल चुकी हैं इससे पहले। इस्तजीबू लिरब्बिकुम, लोगों मान जाओ अपने रब की बात, कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिसके टलने की कोई सूरत सिवाय अल्लाह के किसी के पास ना हो, और उस दिन तुम्हारे लिए कोई जाए पना ना हो, ना कोई तुम्हारे हाल को बदलने की कोशिश करने वाला आएगा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़इनारज़ू, अगर ये आपसे मुंह मोड़ते हैं आपकी दावत से, फमा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा, आपने आपको इन पर दारोगा बनाकर तो नहीं भेजा है। इन अलैका इल्लल बलाग, आपका काम पैगाम पहुंचा देना। जब नबी का काम पैगाम पहुंचा देना है तो आपका मेरा क्या काम है? हम इतना ज्यादा सीरियस क्यों ले रहे हैं? पैगाम पहुंचाइए, और इसके लिए पहली चीज मैं अर्ज करूं, मेरा आपका किरदार इस्लामी हो जाए, नेक हो जाए, मामलात, लेन देन, घर में, बाहर, पड़ोस में हमें मालूम हो कि ये घराना बेहतरीन है, दफ्तर की जगह, कारोबार की जगह, दुकान की जगह ये मालूम हो कि ये लोग बड़े ईमानदारी से अपना कारोबार करते हैं, हक सच बोलते हैं, दगाबाजी, धोखेबाजी, रिश्वत छू कर भी नहीं गए, मामला किसी का भी हो ये इंसाफ से काम लेते। अगर ये किरदार आज के मुसलमान हम अपना लें, इसके बाद में तबलीग की जरूरत ही नहीं है। हमारे तरीक़े कार को देखकर और अल्लाह की हम पर बरसती हुई रहमतों को देखकर दुनिया सारी इस्लाम की तरफ लौट पड़ेगी। फिर अल्लाह आखिर में फरमा रहा है सूरह शूरा के आखिर में, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाही अल्लाह की है, यख्लुक़ु मा यशा, जो चाहे पैदा करता है। अब यहाँ पर उन तमाम लोगों के लिए जो शादीशुदा हो चुके हैं
औलाद नहीं हुई। औलाद है तो एक तसव्वुर बांध के बैठे हैं, मुझे तो बेटा ही चाहिए। और ये ज्यादातर ये सिफली ख्वाहिश होती है औरतों की। खुद औरत है, खुद माँ बनी है, किसी की बीवी बनकर आई, किसी की बेटी थी, किसी की बहन है, अपनी वैल्यू उसके पास नहीं है। अब जो आरज़ू कर रही है तो बेटे की। मर्द करता है तो समझ में आती है कि हमसे नस्ल चलेगी, औरत से कौन सी नस्ल चल रही, मर्द से नस्ल चल रही है। बाप के बाद बेटा। दुनिया के अंदर मामला क्या है? मैं जाना चाहता हूं, मैं अपने बाप के नाम से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या लेंगे आप? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताइए ना, इंसान दुनिया में सिवाय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम, हमारे साथ तो वो मामला नहीं है। फिर औरतें ये तमन्नाएं आरज़ुएं क्यों करती हैं? अब अल्लाह क्या फरमा रहा है? ये अगर हमारे मौलवी हजरात, ये हमारे दीनदार जो दीन को फैलाने के लिए दिन रात एक करते हैं, ये कुरान पढ़े, कुरान समझाएं, इनके हाथों में कुरान हो, यकीन मानिए हिंदुस्तान की, दुनिया की हालत बदल जाएगी। कुरान छोड़कर तबलीग तो हो नहीं सकती, किसी और का तरीका हो सकता है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं हो सकता। माफ कीजिए आप, और मत मानिए मेरी बात का। मैं तो मुशरिकों से, काफिरों से, दहरियों से डायलॉग की बात कर रहा हूं, तो अपने मुसलमानों से मेरी नाराजगी नहीं है। ये मेरा मुखलिसाना, आजिजाना दरख्वास्त है, मुखलिसाना मशवरा है। काम जरूर कीजिए दीन का। अल्लाह की किताब एक हाथ में हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दूसरे हाथ में हो, और आप उसका चलता फिरता नमूना हो। इन दो चीजों के अलावा और तीसरी चीज के जरिए इस्लाम की दावत काबिल कबूल नहीं, अल्लाह के यहाँ नहीं होगी। मेरी बात तो छोड़िए आप, ये रसूल के अल्फाज नहीं है, तरक्तु फीकुम शैअइन लन तज़िल्लु बअदहुमा किताब अल्लाह व सुन्नती। दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, इनको थाम लोगे कभी गुमराह नहीं होगे। यह है अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। अल्लाह की किताब समझ में नहीं आती, रसूल की हदीस पढ़ने पर माने नहीं मालूम होता, तीसरी किताब कैसे समझते हो? फिर उसकी अरबी कैसे समझते हो? उसकी उर्दू कैसे समझते हो? दुनिया भर की जबानों में उसका तर्जुमा कर दिया है। ये तर्जुमा अगर और पैसे तुमने डालकर दूसरी जबानों में, दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में क्या होता, आज हम ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों से मुकाबला कर सकते थे। दुनिया के 3,000 डायलेक्ट के करीब उन्होंने बाइबल के तर्जुमे करके लोगों में मुफ्त बांटे हैं। और आज बड़ी बड़ी मुश्किल से शायद 100 तर्जुमे कुरान मजीद के मुख्तलिफ जबानों में हुए। जो नबी रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे, हमारे नबी, जिन पर हमारे माँ बाप फिदा कुर्बान, उनके उम्मतियों का हाल ये है कि 100 ज़बानें। और जिस नबी ने अपनी कौम से कहा ही नहीं, जिस नबी ने अपनी कौम से सिर्फ इतना कहा, या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, ये जो तुम्हारे पास तौरात है मैं उसकी तस्दीक करने के लिए आया और तुम्हारे लिए आया हूं, मैं दुनिया के लिए नहीं आया हूं। हाँ, मेरे बाद एक नबी आएगा जो दुनिया की हुक्मरानी लेकर आएगा और जो तलवार की शरीयत लेकर आएगा। तो अल्लाह फरमा रहा है, वो जो चाहे पैदा कर, यखलुकु मा यशा, जो चाहे पैदा करता, यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता है बेटियां देता है, यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, जिसको चाहता है बेटे ही बेटे देता है, और युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा, किसी को बेटे बेटियां मिलाकर देता है, वो यजलु मन यशाउ अकीमा, और किसी को जब नहीं चाहता तो औलाद नहीं देता है। हमारे सामने पैगंबरों में दो की मिसाल सामने है। अल्लाह ताला ने 80-90 साल तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटा नहीं दिया, औलाद नहीं दी, औलाद ही नहीं दी। हालांकि वो और बीवी, कोई पैगंबर, हर पैगंबर मुकम्मल तौर पर मर्द होता है और उसकी बीवी इंतहाई तंदुरुस्त सेहतमंद साले होती है, लेकिन अल्लाह ने औलाद नहीं दी, और दी तो इंतहाई बुढ़ापे में। दूसरे पैगंबर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनके अल्फाज, परवरदिगार मैं तुझसे दुआ मांग कर आज तक कभी भी मायूस नहीं रहा, अब मेरी हड्डियां घुल चुकी हैं, मेरे बाल सर के बाल सफेदी से भड़क गए, लेकिन मैं तुझसे दुआ करके कभी भी मायूस नहीं।
मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला ने अता फरमाई। और आज का मुसलमान गैर जरूरी जालों में फंस कर IVF के चक्कर के अंदर पता नहीं किसकी औलाद किसके घर पैदा हो रही, परवरिश पा रही, हम नहीं जानते। इसलिए कि मैं इस मेडिकल के डिपार्टमेंट में 10 साल काम कर चुका हूं और मैं जानता हूं कि अंदर क्या होता है, किस किस तरीके से ये परमिशंस लिए जाते हैं, बाकायदा प्रेशराइज करके होता है। ये तमाम चीजें होती हैं, लेकिन कम से कम मुसलमानों को तो एहतियात करनी चाहिए। ये अगर आयतें एक बार पढ़ लें तो फिर इंसान शादी के बाद में मुतमईन हो जाएगा। अल्लाह जब चाहे देगा। बुढ़ापे में दे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, मिसाल है हमारे सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की, कोई मसला नहीं। जवानी में दे तो हमारे नबी की मिसाल हमारे सामने, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। अल्लाह जब चाहे दे दे, ये उसकी देन है, अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला एक चीज का और जिक्र फरमा रहा है और क्लियर कर रहा है कि इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा रसूलुल्लाह की उम्मतियों का एक तबका इस बात पर मुसिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात करके आए, बिल मुशाफा गुफ्तगू ही रूह दर रूह सामने। अल्लाह ताला यहाँ फरमा वमा काना ली बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहियन, किसी बशर का ये मकाम नहीं कि अल्लाह से रूबरू बात करे। उलमा में है इख्तिलाफ। एक उलमा ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से कुछ रिवायतें ली। आपके लिए अर्ज करूं मैं, मेराजुन नबी के मौके पर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास मेरे ख्याल में पैदा नहीं हुए थे, अगर हुए भी थे तो 6 महीने साल भर के थे। इसलिए कि जब ये 8 या 10 साल के थे, मदीना जब आए अपनी खाला के साथ, हजरत मैमुना रजी अल्लाह ताला अन्हा जो रसूल की ज़ौजा मोहतरमा बनी, उम्मुल मोमिनीन बनी, उनके साथ आकर ये नाबालिग थे, रसूल के साथ रात में आपके साथ हुजरे में सो सकते, गुंजाइश थी आपको नाबालिग होने की वजह से। बालिग होते तो रसूल अपनी ज़ौजा के साथ एक ही हुजरे में नहीं सुलाते थे। इनसे रिवायत है कि अल्लाह ताला ने ये हो सकता है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपना कौल हो, अल्लाह ताला ने अपने कलाम को जो रुदर किया है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर और अपने दीदार को हजरत मोहम्मद मुस्तफा से दिया है। अल्लाह ने डायरेक्टली उनसे बात की और अल्लाह ताला ने रसूल को दीदार दिया, ये उनका ख्याल हो सकता है। इसलिए कि बुखारी उठाइए, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस पढ़िए, टेक लिखाए उम्मुल मोमिनीन बैठी हैं, आपके भतीजे हजरत अस्मा के दूसरे बेटे उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। अम्मा अम्मा कहते थे, हजरत आयशा ने उन्हें पाला पोसा था, कहने लगे अम्मा अम्मा मैंने सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा है। हजरत आयशा जो टेक लगाए बैठी थी, झटके से उठकर बैठ गई। फरमाया कि जिसने भी कहा है ये झूठ घड़ा है। इस उम्मत में सबसे पहले सवाल रसूल से मैंने किया था, अल्लाह के रसूल क्या आपने अल्लाह को देखा है? रसूल का जवाब था ला तुद्रिकुल अब्सार वो हुआ युद्रिकुल अब्सार, निगाहें उसका अहाता नहीं कर सकती, वो निगाहों की चोरी को पकड़ लेता है, राज को पकड़ लेता है। निगाहें अल्लाह ताला को नहीं देख सकती। हाँ, क़यामत में कुरान कहता है अपने रब को तुम देखोगे, रसूल की हदीस है, मोमिनीन जो होंगे अल्लाह को ऐसे देखेंगे जैसा 14वीं का चांद। अब अल्लाह बात करेगा तो वही के जरिए और मेराई हिजाब या हिजाब के रसूल से तमाम तरीक़ों से बात हुई। वही के जरिए अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उम्रा कर रहे, मदीना मुनव्वरा में छठे साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए निकल गए, वापस आ रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहा है लक़द सदक़ल्लाहु रसूलुहु रुया बिल हक़ ला तदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम, हमने ख्वाब दिखाया था। तो कहाँ है रसूल ने नहीं फरमाया, जिब्राइल ने कहा, फरमाया कि वही आई है मुझ पर, ख्वाब दिखाया गया मुझे, ख्वाब और ख्वाब वही की एक शक्ल होती है। अल्लाह ताला ने वही के जरिए रसूल को फरमाया कि जैसे ही हजरत ज़ैद बिन हारिसा अपनी ज़ौजा ज़ैनब बिन्त हजश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक दे, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कर लीजिए। और जब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सोच रहे हैं कि मामला क्या है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा, हमने उनका निकाह आपसे कर दिया। मेराज पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तो नूर के पर्दों के पीछे में वो राय हिजाब और युरसिला रसूलन फयूहा बिइज़्नि मा यशा,
یا پھر رسولوں کو بھیجتا تھا اللہ. جبرائیل تو سینکڑوں مرتبہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک روح ہے جو آپ کی طرف وحی لے کر آئی ہے، حضرت جبرائیل. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو پتہ نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے. میں نے لوگ سمجھتے ہیں آج سنت الجماعت کا بھی ایک بڑا طبقہ سمجھتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو گرامر سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو عربی سکھا رہے ہیں، جو سورہ جمعہ میں فرما رہا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، میں نے امیوں میں ایک رسول بھیجا ہے. اب امیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، تعلیم دینے والا استاد کون ہے؟ استاد کون ہے؟ استاد ہے تو پھر استاد کا مقام تو شاگرد سے بڑھ جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی انسان کا مقام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوا ہے. صرف والد کے سامنے آپ کو ادباً کندھے جھکائے رہنا پڑتا تھا اگر وہ حیات ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کو اٹھا لیا، آپ کے والد کو اٹھا لیا. اللہ اتنا حساس ہے اپنے نبی کے معاملے میں، اور امتی جو چاہے امتی مقام بڑھا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ذرا سوچنے کی بات ہے. ہم کو تو اپنی بخشائش کی پڑی ہونی چاہیے، چاہے جائے کہ ہم نبیوں کے مقام ان کا چھوٹا ان کا بڑا. حالانکہ سورہ بقرہ میں اللہ آپ سے مجھ سے یہ گواہی لے چکا ہے لا نفرق بین احد من رسله 2 مرتبہ، اور جانے کے بعد آیت نمبر 135 یا 36 میں لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. بار بار یہ بات دہرائی جا رہی، ہم فرق نہیں کرتے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں جسے چاہتے ہیں. یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں دنیا والوں کی طرح، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین و آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے. خبردار رہو، الا الی اللہ تسیر الامور، ساری چیزیں رجوع ہو کر پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جائیں گی. سورہ زخرف یہ بھی مکہ مکرمہ میں تقریباً نازل ہو، یہ مکہ مکرمہ میں 7ویں سال کے شروع میں نازل ہوا ہے. میں نے اس کو شروع میں لیا 7ویں سال کے ابتدائی سوروں میں، اس لیے کہ ایک اس میں آیت آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا مکے والے آپ کے خلاف ایک چال چلنے والے، ہم ابرموا امرا فانا مبرمون، یہ مکے والے ایک چال چلنے والے، آپ فکر مت کیجیے ہم بھی چال چلیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، ان کے چال چلنے سے پہلے ایک دعا کر، اللہم اعنی بصبع کا صبع یوسف، اے اللہ میری 7 سالہ قحط کے ذریعے مدد فرما جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کی مدد کی تھی. اللہ تعالیٰ نے قحط سالی بھیج دی، اور اسی سورے میں اس کے بارے میں ابتدائی ذکر ہے. حامیم والقرآن کتاب المبین انا جعلنا قرآن عربی لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے اگر تم امتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، عقل سے کام لو، یوز یور برینز. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ کتاب ام الکتاب میں ہے، یہ حقیقت میں بڑی جو وہ کتاب جو بلند مرتبہ حکمت سے لبریز ہے. اور یہ مکے والے جو حرکت کر رہے ہیں، یا آج کے دور کے نان مسلم جو حرکتیں کر رہے ہیں، کیا اس وجہ سے ہم نصیحت پیغام بھیجنا چھوڑ دیں لوگوں کو؟ نہیں، ہم اللہ ہے، ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی اہمیت نہیں دیتے ہم کہ انسان کیا کر رہا ہے. اس کہ ان سب کی تقدیریں بھی تو ہمیں لکھی، ہمیں معلوم ہے. البتہ دنیا میں اختیار سے بھیجا ہے. 2 راستے ہمیشہ سامنے آئیں گے، ایک راستہ نیکی کا، ایک راستہ برائی کا، جو چاہے اختیار کرو. یہ اتنی آزادی ہے، کتنی آزادی ہے. حضرت علی سے سوال کیا گیا کتنا اختیار ہے مسلمان ایک انسان کو، فرمایا کھڑے رہ جاؤ، کھڑے رہ گئے وہ صاحب. فرمایا ایک پیر اٹھاؤ، اٹھا لیے. فرمایا دوسرا پیر اٹھاؤ، تو کہنے لگے حضرت گر جاؤں گا، نہیں اٹھا سکتا. بس اتنے ہی اختیار ہے تمہارا، مکمل اختیار نہیں ہے. اگر مکمل اختیار ہوتا تو آج ساری دنیا مسلمانوں کو اپنا غلام بنا چکی ہوتی. یہ تمہاری آرزو ہیں، تمنائیں. اے بس آرزو کے خاک شدہ، کیا تمہاری تمنا ہے؟ کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین کے مقابلے میں.
اللہ کی کتاب، اللہ کے دین اسلام کے مقابلے میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہاں ہم جیسے گنہگاروں کو شاید تم سزا دے سکتے ہو، تا وقت کہ ہم سدھر نہ جائیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا ہی دباؤ گے. تم سمجھ رہے ہو کہ تم اسلام کو مٹا دو گے، 150-60 کروڑ مسلمانوں کو ملیا میٹ کرو گے؟ قیام قام ہے، خیال خام ہے تمہارا، وہم ہے تمہارا، خوش فہمی ہے تمہاری. افاہلکنا اشد منہم، بچوں ومضى مثل الاولین، ان سے پہلے جو بدلجہ طاقتور لوگ تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں، بار بار قرآن میں ہم دہرا چکے ہیں. انسانوں تمہارے لیے ہم نے درین چرین پرین مویشی کھانے پینے کے لیے سواری کے لیے بنائے. جب کبھی اللہ کے بنائی ہوئی مخلوق کی سواری کرو، چاہے وہ ہاتھی ہو یا شیر ہو. سرکس میں تو شیر پر بھی سواری ہوتی ہے. یہ جانور اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ تم ان کی سواری نہیں کر سکتے. بظاہر دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کی لوگ سواری کر رہے ہیں، منہ زوری پر اتر آئے تو اچھے سوار کو اٹھا کر پھینک دے. یہ اللہ تمہارے لیے مسخر کیا، اس لیے جب کبھی ان کی سواری کرو اللہ سے دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ جس نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. اور ایک روز ہمیں رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے. کیوں دعا سکھائی؟ میں کام کے لیے، کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے، دفتر کے لیے گھر سے نکلتا ہوں، کیا سوچ کر شام میں گھر آؤں گا. اسی طریقے سے جیسا دنیا میں آئے پلٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. یہ دعا ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ تمہاری دنیا سے بھی رخصتی کا ایک وقت معین ہے، مقرر ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ کے بندوں کو تم نے خدا کا جز بنا دیا. کسی نے بیٹا بنا دیا، کسی نے باپ بنا دیا، کیا کیا بنا دیا. اور مسلمانوں نے یہ تمام کام اللہ کی ذات میں تو نہیں کیے، لیکن صفات، اختیارات، حقوق میں 99% شرک میں مبتلا ہیں. انہوں نے، مکے والوں نے تو ملائکہ فرشتوں کو بھی عباد الرحمن کی بیٹیاں بنا دیا تھا. اشہدوا خلقہم، کیا تم جب ہم فرشتوں کو بنا رہے تھے ان کی پیدائش کو تم دیکھ رہے تھے؟ ان کے جینڈر کیا ہے، ان کی جنس کیا ہے، میل ہے فیمیل ہے، تمہیں کیسا معلوم ہوا؟ اللہ پوچھا، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. وہ یسألون، تم سے پوچھا جائے گا. جب ان سے پوچھا جاتا ہے تم یہ حرکتیں کیوں کرتے ہو، یہ شرک کیوں کرتے ہو؟ قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم لمہتدون، ہمارے باپ دادا کرتے تھے. آج امت مسلمہ کے 99% گھرانوں کا یہی جواب آپ کو ملے گا. اور ان کے لیے آپ کے باپ دادا، میرے باپ دادا کیا کرتے، دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی اصلاح کرو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، حضرت ابراہیم اپنے باپ سے، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، تم جن کو اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرو میں سب سے بری ہوں. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، تخلیق کیا ہے، وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. یہ مکے والے کہتے ہیں لولا نزل هذا القرآن على رجلين من قريتين عظيم. مکے کی عرب کی دو بڑی آبادیاں ہیں، ایک مکہ اور ایک دوسرا طائف. یہاں پر بڑے بڑے سردار، مالدار، جتھے غلاموں کے، کاروبار، جائیداد، ہر چیز ان کی ہے. ان میں سے کسی کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ حیرانی سے ان سے پوچھ رہا ہے، ہم یقسمون رحمت ربک، اب یہ آپ کے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ اللہ کو نہیں ماننا کہ اس کو کیا دینا ہے، اللہ نہیں جانتا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، اللہ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے. میرے ایسے خاص ملنے والوں میں ہیں جنہوں نے تھوڑی بہت دنیا کی تعریف، تھوڑی بہت، اس کی بنیاد پر خدا کے انکار کی جانب رواں دواں ہے، ہنسی مذاق دل لگی میں لیتے. ایک اسٹیج کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان پر شیطانوں کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ پھر اپنی زندگی میں بکتا. مجھے اس سے بحث نہیں ہے، میں کیا کر رہا ہوں. آپ سے ایک بات میں عرض کروں، میں غلط ہوں، لیکن میں اپنے ماں باپ کا مخلص بیٹا تھا یا نہیں؟ میں اپنی بیوی، اپنے بچوں کا مخلص شوہر تھا اور باپ تھا یا نہیں؟ تو پھر میں ان سے دشمنی کیوں کر رہا ہوں؟ ایک میری ہٹ دھرمی، ایک میری کسی بات میں ضد، اڑ جانا کسی بات پر.
किस किस को कहाँ कहाँ नुकसान पहुंचाएगा सोचिए। मुझे देखकर मेरी औलाद कहाँ किस रास्ते पर जाएगी, मेरे घर में मेरे तहत जिंदगी बसर करने वाली बीवी किस रास्ते पर जाएगी। 99% तो अपने शौहर के तरीके के मुताबिक, शौहर नमाजी है औरत नमाजी होगी, शौहर बेनमाजी है औरत बेना, शौहर शराबी है कम से कम पी नहीं रही तो लेके आके जमा के ट्रे में सजा के तो रख देगी, इसलिए नहीं तो छोड़ देगा। ये डर है, एक मुसलमान औरत को ये डर नहीं होना चाहिए। अल्लाह रसूल के मामलात में किसी से डरना नहीं चाहिए। और शैतान उसका रफीक दोस्त बन जाता है, और क़यामत में जब उसको देखेगा इंसान तो कहेगा कि काश मेरे और तेरे दरमियान बुदुल मशरिक़ैन होता। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान कोई मामूली चीज़ नहीं। व इन्नहु लज़िक्रुन लक व लिक़ौमिक, ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है, शर्फ है आपके लिए और आपकी कौम के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की मिसाल दी गई और बताया फ़िरौन ने अपनी कौम को जो फहश मुनकर में मुब्तला थी, पूरी कौम को फस्तख़फ़्फ़ क़ौमहु फ़अताऊहु, उसने कौम को हल्का समझा और लोगों ने कौम ने इताअत की। आज देख लीजिए उम्मत मुस्लिमों का हर जगह हाल क्या हो रहा है। हम जैसे हैं, हम पर हुक्मरान वैसे मुसल्लत कर दिए गए हैं और हम बकटट भागे जा रहे हैं। आयत नंबर 79 में अल्लाह फरमाता है हम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून। यह है वो याद दहानी, यह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है कि 7वां साल शुरू हो चुका है नबूवत का, हिजरत हो चुकी है 6ठे साल में। अब ये मक्के वाले आपके खिलाफ एक बड़ी साजिश करने वाले हैं। वो साजिश तो बाद में आएगी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ात साली की दुआ कर दी। फिर आखिरी गुफ्तगू वही है, वला यमलिकुल्लज़ीना यदूना मिन दूनिही शफ़ा इल्ला मन शहिदा बिल हक़्क़ि वहुम यालमून। ये इसको छोड़कर ये लोग जिन्हें पुकारते हैं वो किसी शफाअत का इख्तियार नहीं रखते। याद रखो अच्छी तरीके से, इनसे पूछिए कि तुमको किसने पैदा किया, वो कहेंगे अल्लाह। तो फिर अल्लाह को छोड़कर कहाँ भटके जा रहे हो। सूरह दुखान हामीम, इसकी एक आयत ने उम्मत मुस्लिमा में एक बिदत ईजाद कर दी। एक आलिम ने क्या लिख दिया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका से शायद मुराद अल्लाह मियाँ की यह है कि ये 15वीं शाबान की शब है, 14 की शब है 15वीं। लोगों ने अब शाबान की रात को खाने पकाने, कब्रस्तानों की ज़ियारत करने, फातिहा चढ़ाने, फूल डालने, दुनिया भर की रस्मों का खुगर बना के छोड़ दिया। हालांकि यही अल्फाज मिलते जुलते सूरह कदर में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। वहाँ कद्र है, यहाँ मुबारका। लेकिन एक राय ने, चूँकि हिंदुस्तान में यह राय दी गई, बड़े सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में, वहाँ के जो नौ मुस्लिम दीन में आ रहे थे इस्लाम में, उनको इस्लाम में बड़ा हर चीज़ रूखी फीकी दिख रही। उनको तो मज़ों की आदत है, पैदा हुआ खाओ पियो मज़े करो, शादी हुई खाओ पियो मज़े करो। बल्कि उनके पंडितों ने तो मौताओं में भी खाने पीने के अपने सारे कारोबार जारी कर लिए थे। अब जब वो इस्लाम में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा ड्राई मजहब है। अब उन्होंने शुरू कर दिया ढूंढ कर कमज़ोर हदीसें निकाल कर ये सिलसिला शुरू कर दिया। अल्लाह फरमा रहा है ये वो रात है फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, जिसमें हर मामले का हकीमाना फैसला हम सादिर करते हैं हमारे हुक्म से, और हम एक रसूल भेजने वाले थे। देखिए सूरह दुखान 7वें साल के बाद में 7वें साल के शुरू में आ गया। ये सूरह मैंने वहाँ लिया है इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के जवाब में अल्लाह ताला ने मक्का मुकरमा में क़हत साली, अरब की सरजमीन पर क़हत साली तारी कर दी। लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, परेशान हैं, भागे भागे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, दरख्वास्त करते हैं आपसे, रब्बना कशिफ़ अन्ना अज़ाब इन्ना मुमिनून, ऐ अल्लाह अज़ाब टाल दे, हम ईमान लाते हैं। अरे कहाँ ईमान लाओगे, तुम्हारा हाल तो यह कि जैसी मुसीबत दूर हुई, अरे ये तो ज़माने के खेल हैं, ऊँच नीच हैं, दिन अय्यामुन नदाविला हैं, तो आते जाते रहते हैं। जरी सी मुसीबत आई तो हम बाप दादा के दीन को छोड़ दें। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ कर रहे हैं, हम हटा देंगे इन पर अज़ाब। इन्ना काशिफुल अज़ाब कलीलम इन्नकुम आइदून, इनमें से थोड़े ही हैं जो बदलेंगे। इनको तो बड़ी मार पड़ेगी जंग बदर के मौके पर, उसके बाद में कहीं जाकर उसके भी 8 साल बाद ये सारे ईमान लाएंगे। इससे पहले हमने फ़िरौन और उसके पहले की कौमों को आजमाइश में मुब्तला किया था, और फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया फ़ौज को लेकर बनी इसराइल को लेकर निकल जाए। फ़िरौन पीछा करेगा लेकिन हम उसको गर्क कर देंगे।
जन्नत और दोज़ख के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि हमने ये कायनात ज़मीन आसमान की चीज़ें खेल के तौर पे नहीं बनाई हैं। अगर पैदा हमने तमाम चीज़ें मा खलक़नाहुम इल्ला बिल हक़, हक़ के साथ बनाई हैं। और जो दोज़खी हैं उनको ज़क़ूम का दरख्त उसका खाना मिलेगा। जन्नती लोग जन्नत में रहेंगे। आखिरी सूरह जासिया मुख्तसर सूरह है, 37 आयात हैं। हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, वही बातें। इन्ना फ़िस समावाति वल अर्दि लआयातिल लिल मुमिनीन, ईमान लाने वालों के लिए आसमानों में, कायनात में, ज़मीन में हर जगह मिसालें हैं। लेकिन तबाही उस शख्स के लिए जो बदअमाल है, झूठा है, अल्लाह की आयत पढ़ी जाती है तो हुरूर तकब्बुर से सुनता है और फिर अपने ज़िद पर, अकड़ पर अड़ा रहता है। ऐ नबी साहब, दुनिया वालों को बताइए, हाज़ा हुदा, ये कुरान ही हिदायत है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। जो लोग ईमान लाए, नबी साहब उनसे कह दीजिए कि जो लोग अल्लाह की तरफ से बुरे दिन आने का अंदेशा नहीं रखते, उनकी हरकतों पर दरगुजर करें। आज जो ये हरकतें करके ये मुसीबत दुनिया भर में लाए हुए हैं, वो अल्लाह से बचेंगे नहीं। उनको अल्लाह से डरना चाहिए। वैसे आप समझ रहे मेरी नसीहतों का उन पर असर होगा? नहीं होगा, उन पर कोई असर नहीं होगा। उन पर, उनको मालूम है उनका अंजाम क्या है, लेकिन इसके बावजूद इस अल्लाह की दुश्मनी में, अल्लाह के आखिरी नबी की दुश्मनी में, उसके दीन की दुश्मनी में ये हद से गुजर जाने वाले लोग हैं। और अल्लाह उनको क़यामत से पहले जलील करेगा, हमारे हाथों से शिकस्त दिलवाएगा उम्मत मुस्लिमा के, और वो उम्मत मुस्लिमा को जिज़िया देने वाले बनेंगे, या फिर इस्लाम कबूल करेंगे अजीज़ की इज़्ज़त के साथ या जलील की ज़िल्लत के साथ। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने दीन के मामले में एक साफ शरीयत, नई शरीयत आपको दी है। अब ये पुरानी शरीयतें नहीं है। कोई अगर लाकर कहेगा कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत है, ये उनकी असली किताब है, हम कहेंगे कि लाओ भाई, हम इसे चूमते हैं, ताज़ीम करते हैं, तामील नहीं करेंगे इसकी। हम तामील करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत की और उसके मुताबिक। आपने देखा उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को खुदा बना लिया है। क़यामत के दिन हर गिरोह के पास नाम अमाल होगा, वो अपने अपने नाम अमाल का हिसाब किताब देंगे। और फिर सारी तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो ज़मीन आसमानों का रब है, रब्बुल आला है, रब्बुल आलमीन है। लहुल किब्रिया फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, ज़मीन और आसमानों में बड़ाई भी उसी की है और वही ज़बरदस्त और गालिब होने वाला है। आज इस तरह हमने 25वां पारा मुकम्मल किया। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।